ਅੱਜ ਲਗਭਗ 25 दिन पूरे होने तो बाद ढिल्लों साहब ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਫॉर द ढिल्लों ब्रदर्स मानव ते जशन वास्ते शायद पहली बारी वेखण नूं मिलिया कि एक थानेदार नवदीप सिंह और वो भी एक हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब ओदी एक बार बार उन्हें कानून तोड़िया मैनू दबार तो जो करोना काल वेले उहदी कार्रवाई सी किवें उन्हें गरीबां दीयां रेहड़ियां नूं ठुड्डे मारे फगवाड़े वो दस्सण दी लोड़ नहीं। हुशियारपुर च उस वेले दे SSP हरचरण भुल्लर साहब वेले किवें उहनूं सस्पेंड कीता गया क्योंकि आप दी ड्यूटी सही तरीके नाल नहीं कर रहा सी और ये भी आरोप लाए गए कि ਉਹਦੇ ਤੇ बड़े सीरीयस आरोप सी असल च मैं जे ਉਹਦਾ जिक्र करूँगा तो इन्हों ने वो गल फड़ लैनी है बट तुसी आप पता कर लियो लेडी पुलिस अफसर दे नाल जो व्यवहार सी या जो उन्हां ते आरोप सन ਉਹਦੇ करके उन्हां ते उत्थों फिर एक्शन लेना पिया और उही नवदीप सिंह जिस दिन की ये सरकार बनी है वो इस जलंधर डिवीजन च आके जलंधर कॉरपोरेशन के एरिया च आके लग गया और वो 2-3 थाणियां च ही लगदा सब तो वध क्योंकि मोटा वड्डा थाना इत्थे जो मैनू दस्सिया गया रामा मंडी है उत्थे आके लगदा या 8 नंबर लगदा या 1 नंबर च लगदा। मेरे को ओहदी सारी डिटेल है जे तुसीं चाहोगे मैं इस तो बाद तुहाडे नाल शेयर कर लूँगा। इस तो तां पता लगदा कि ओहदी किड्डी ताकत है कि वो आप दी बदली कमिश्नर बदल जाते हैं SP बदल जाते हैं मगर नवदीप सिंह नूं कोई ताकत हिला नहीं सकती। हुण तुसीं भी सियाणे हो कि नवदीप सिंह दे मगर यह जी ताकत कौन है और मैं स्पष्ट तौर पर जेड़े मैं थाने कढ़े है ਉਹਦੇ 'ਚ स्पष्ट तौर पर एक गल सामने होके आउंदी कि रमन अरोड़ा दी ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है नहीं तो बंदा तो कदों ਦਾ डिसमिस हो जाता और ਤੁਹਾਨੂੰ शायद पता नहीं है पहला भी डिसमिस होया होया एक बारी ये डिसमिस हो के बहाल होया होया 5 साल 3 साल या 5 साल ये बाहर आस्ट्रेलिया भी चले गया आस्ट्रेलिया तो भी डिपोर्ट होया होया क्योंकि ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ हर तरीके का ही है मतलब हर तरीके का समझो हर तरीके का थोनू दस्सण दी लोड़ नहीं आप थोड़ी तहकीकात कर लियो मॉरली पर्सनली डिसऑनेस्ट वाइज मतलब ही इज एवरी वे करप्टेड टू द कोर और यही कारण है कि वो हथ गर्म करता है जी आप दे MLA दे और यही कारण है कि MLA ਉਹਦੇ खिलाफ बोलता नहीं मगर उन्होंने बार बार लाउंदा। मैनू नहीं समझ आई कि एक स्कूल का मामला थोनू चेते होना इत्थे वो स्कूल सी जी अपना की नाम जी ब्रिटिश ओलिविया स्कूल 35 लाख की चोरी हुंदी है 8 लाख रिकवरी शो होंदी है बाद च पता लगता है जदों चोर तो कि भाई रिकवरी तो सारी हो गई सी 35 लाख की आई थिंक 32 लाख या 35 लाख जो भी अमाउंट है मगर असल च रिकवरी 8 लाख शो होंदी है बाकी पैसे खुरत-पुरत कीते जाते हैं। कार्रवाई एक ASI ते करती जाती है मगर उस मौके का थानेदार कौन सी वो फिर नवदीप सिंह सी। नवदीप सिंह नूं 15-20 दिन या महीने वास्ते पुलिस लाइन
ਰਿਕਵਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਵੇ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਅਸਲ ਚੋਰੀ ਸੀ 32 33 35 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ASI ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੀ SHO ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਏਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਤੇ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੌਜ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ तस्करों के आगे थाना रामा मंडी पुलिस के हाथ पड़े छोटे, दे व्यापार पे भी नहीं लग सकी रोक। तबादले के बाद फिर थाना रामा मंडी के प्रभारी लग जाते हैं नवदीप सिंह। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਏਡੇ ਡੂੰਘੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵੇਚਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ MP ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ MLA, ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਰਮਨ ਤੇ ਅਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਡੀ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣਾ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕੇਕ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਕੱਟ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਕੇਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੂਬ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਫੜਿਆ, ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਗਰ ਫੜਿਆ ਕਿਨੇ? 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੋ ਗਏ, प्रॉपर्टी डेवलपर हो गए, प्रॉपर्टी स्नैचर हो गए। ये हरेक तो पैसे खाता है। और मैं अज भगवंत मान जी नूं पुछना चाहुंदा, भगवंत मान जी पटवारियां खिलाफ तो तुसीं एसमा लाता, ओहदी इनक्वायरी खोलती, ते पटवारियां ते तां जिहड़ी इनक्वायरी खोली मैनूं लगदा ओहदा 10-20-50 लाख की प्रॉपर्टी का रौला। आ लो मैं ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੇ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਆ ਕੋਠੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ 561B। ਹੁਣ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਨਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਪੋਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਠੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਰਡਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ
बार बार वो गोविंदवाल साहब तो जिस दिन का बदल के आया है, बार बार वो एक जलंधर कॉरपोरेशन टाउन के अंदर बार बार लग रहा, वो फड़िया जा रहा, सस्पेंड हो रहा है या बदली हो रही है, फिर आके लग जा रहा है। और वेखो इसका सन्मान कौन कर रहा है। हुण रमन अरोड़ा जी कहते मेरा तो लेना देना कोई नहीं। हुण रमन अरोड़ा साहब केड़ी ताकत ने सरकार सन्मान करे, मैं समझ सकदा, कोई होर सन्मान करे मैं समझ सकदा। MLA साहब ओहदा काहदा सन्मान कर रहे हैं, क्योंकि भाई भगवंत मान जी 50-50 75-25 नहीं 50-50। और इनू फड़दे ता नहीं क्योंकि जे इनू फड़ लिया तो रमन अरोड़े का सवेरे चिट्ठा फरोल दू सारा। और तुसी कमाल होंगे दी ताकत का। मेरे को क्योंकि मैं खबर रखदा हुन्ना पुलिस वाले वीरां दी सब दी। इन्हें कला आप नहीं लगता, कला एक निर्मल सिंह ACP सेंट्रल ने, अब नहीं मैनू वो फोटो निर्मल सिंह सेंट्रल ACP दी पोस्टिंग कराने वाला बंदा कौन है? नवदीप सिंह दी ताकत वेखो, ये पहली बारी मैं सुनिया। चलो गल तो आ गई, ये भी उहदा नेड़ वाला ही है जगमोहन, दूजी दी विखा दे भाई, ACP दी विखा दो। CID वाले चंगी तरह मेरी गल नोट कर लो, जेड़ा कोई आया हुआ हुंदा ना, मेरी बड़ी बड़ी खबर रखते फिर मान साहब, चाहे कढ़ दे भाई ओदी फोटो, वो दिखा देन। हुण अगली ताकत इहदी विखावां, आ थाने दी फोटो है, थाने दे पिछे लिखिया हुंदा ना कौन थानेदार कद तो कद रहा, इन्हां ने कल दी वो मिटेई दिता रामा मंडी कि किते आ ना जावे लिस्ट बाहर। ये अज दी फोटो खिचाई है, थोड़े आउण तो पहला मैं भी तुरिया फिरदा हुन्ना, कदे इधर फोटो खिंच लेना, कदे उधर खिंच लेना, मगर फिर भी करदे कराउंदे एक गल मैं फड़ ही ली। आ नक्शा लग्या उत्थे जाके वेखियो, हुणे ही भेज दिओ, भावें जिवें मैं लाई वा ना हुणे भेज दिओ, हुण वो नहीं लभू थोड़ी देर च जिहड़ी फोटो मैं विखाउण लग्या, नाल आ फोटो लगी है। ते फोटो ते की लिखिया है? आ इहदे च लिखिया, फोटो दी मैं गल कर रहा, विशेष सन्मान उत्ते तां तुक है जी, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਏ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਿਟੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟੇਤਾ, ਮਗਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੋਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, कनेडा तो पता नहीं कितों कितों आ परसों चौथे लगी सी कि आ फिर AGTF वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जीते, मगर वो अंकित सक्सेना उन्होंने दसी जाता जिहड़ा OSD है कि उन्होंने तो तुसीं फड़ लिआउंदे हो, ते जलंधर वाले ते जलंधर एरिए च तो तुहानूं लभदा नहीं नवदीप सिंह, तो तुहाडी किहड़ी कारगुजारी है? और इहदी मैं अगली गल दस दियां कि 751 इहदी मोडस ऑपरेंडी है। हुण मैं 5-7 केस कड्डूंगा, एक तां तुहाडी इत्थे ऑल रिपोर्टर्स एसोसीएशन है, इन्हों ने 3/7/23 ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤੇ ਕਰੂੰ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਚੱਲਦਾ, नवदीप, निर्मल सिंह, एक वकील साहब ने, मैं उन्होंने नाम नहीं लेना, समय आने तो उन्होंने भी नाम लिया जाऊगा। ये सारिया के खिलाफ किवें ये लेडी नूं, हुणे लेडी ये मैं चलो चिट्ठी पढ़ देना, वी वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स सम सीरियस मैटर्स लुकिंग
and looking immediate action against 3 police officers doing regular illegal actions against some working journalists and their families. These 3 officers are ACP Central Nirmal Singh, SHO Rama Mandi Navdeep, and Varinder Pal Singh, ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ ਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ SHO Navdeep and ACP Central. Some days back, innocent female college students were peacefully protesting for their scholarship fees outside DC office Jalandhar. ACP Nirmal Singh showed very bad attitude. One NRI person lodged complaint against ACP Nirmal for his bad behavior, मगर इन्हां खिलाफ कोई एक्शन नहीं। देखो एक कमाऊ पुत ने रमन अरोड़ा जी दे, ये हथ ठोका ने रमन अरोड़ा जी दे नहीं था। और मैं अज पिछली बारी मैं कह के गया सीगा कि मैं बड़ी विश्वास करदा सीगा कि अपने CP साहब इत्थों दे कि ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ CP ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਮਿਤ ਭਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, उन्होंने कोर्ट में हाई कोर्ट से केस भी आ, ਉਹਦਾ फैसला आ जाना, मैं उत्ते भी 751 एक तरफा। थानेदार कौन? नवदीप सिंह। एक मोडस ऑपरेंडी है कि आपदे ਜਿਹੜਾ कोई कंप्लेनेंट आवे ते जे दूजा पैसे दे जे ते किवें फिर ਉਹਨੂੰ हैरस करीदा। और जिन्ने कंप्लेनेंट ने, कमाल ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ कंप्लेंट की थ्रू दैट ऐप 181 181 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਨਟ 181 ਦੇ ਉਹ ਸੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, 751 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤੀ। ਔਰ 751 ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਣੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, बेइज्जत करना कि कोई मतलब एडा शर्मसार हो जाए कि अगे वो थानेदार के अगे मूँह ना खोले। और मैं 751 का एक केस अमित भारद्वाज जी का, एक परमजीत कौर का, और इस तरह मेरे को बड़ी लंबी लिस्ट है, जो मैं वो जान लग्या तो मेरे तो मतलब ये हैबिचुअल अफेंडर है, ਇਹਦਾ कोई एक नहीं। और एक इन्हें एक होर काम रखा, एक झूठियां कंप्लेंटा करा के कई बारी ये लेडी नूं भी वरतदा हैरसमेंट वास्ते। मतलब ਇਹਦਾ बड़ा वड्डा मोडस ऑपरेंडी है किवें लोग काबू करने। और ज़्यादातर ये उत्थे लगदा जिवें हुण इंडियन ऑयल का डिपू जिथे चलदा, कहंदे उत्थे भी काले तेल का हमेशा ही रौला रहिंदा, ओहो जी जगह जाके लगदा जिथे जेब भी गर्म रवे, हथ भी वधिया, माल जुड़दा रवे, MLA भी राजी रवे, सरकार भी राजी रवे, तदे आ 3-3 करोड़ दियां कोठियां थानेदार पा जांदे, नहीं तो ਇਹਦੀ कोई पिछों एडी प्राप्ति नहीं। इसलिए एक दिन उन्होंने परिवार चो जी कुछ कह रहे सी कि जी बड़ा वो तो कार्रवाई करता जी, बड़ा कुछ करता है। बीबी जी जेड़े घर च बैठे हो ना, ये घर नॉर्मल सैलरी बड़े मैं थानेदार लेंदे वेखे, उन्होंने कोलों एडा घर नहीं कदे सूरिया निकलेव च पिया। और हाँ जी, और चलो फर्नीचर भरा 50 ਲੱਖ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ। मैं तो विजिलेंस ਨੂੰ कहूँगा ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ जी ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਓ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਇਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਚਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਬਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ। ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ACP, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ PA ਸੱਚੋ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਾਈ। ਆ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਹ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਰਪੋਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਡਿਲੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰਤੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੁੱਤੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਗਦੇ ਦੀਆਂ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਜੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਨਵਦੀਪ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਜ ਆ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਨਸਰੇਬਲ? ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੀ ਹੈ ਨੋ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਟਾਏ ਆ, ਔਰ ਮਾਨਵ ਦਾ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ। 6 ਤੋਂ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਫੋਨ ਔਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ACP ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ
ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਰਦੀ 'ਚ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਟੇਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯੰਗ ਵਾਈਫ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਗਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਲਟਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸੂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, who's been married for 1 year only? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, who can't find their father? ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆਪਦੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਔਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਆ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ। 14 ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਇਹ ਹੋਵੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਟੈਂਟਡ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਰਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਤਰੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟਾਕ, ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮਾਨਵਦੀਪ ਉੱਪਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ,
ਕਦੀ ਸੀਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਆਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 22-24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਐਂਡ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ SSP ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 18-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਮੈਂ 1-2 ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ DGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ, CP ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 306 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 295 ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1-2 ਦਫਾ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਟਾਰ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਕ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਏ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ MLAs, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਡਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਈ, ਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨਪੀਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਮੰਗਾਈ, ਆਈ ਬੈਂਕ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਗ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮੜ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਵਦੀਪ, ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਸਤ, ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ DGP ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਜਸ਼ਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦੇਗ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਅੱਜ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਲਾਲਤ ਬਚੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹ 2 ਜੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਦੀ ਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਸਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਰਹੀ ਮਾਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ,
ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਚਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ ਡੰਪ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੱਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਤੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਲੱਗਣ, 10 ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਕਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਦੀਪ ਉੱਪਲ ਦੇ 6 NDPS ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੇਲਸ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਲਸ ਪਈਆਂ ਔਰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ 90% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਲਓ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਗਾਲ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, it's a very serious allegation because I have Ram, please, I don't worry, it's a very serious allegation. I have said this after verifying facts. This Navdeep SHO had no business to go to Govindwal Sahib. ਆਪ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਇਟਸ ਮੇਬੀ ਔਨ ਦ 2nd, 3rd, 4th ਡੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 8 to 6 to 10 seconds ਉਹ ਫੋਨ ਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲੱਭੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕੈਰਿੰਗ ਫੋਨ ਵੈਨ ਹੀ ਡਰਾਊਨਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Yeah, obviously they were with their phones. And ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਉਰੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਵਦੀਪ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਸੀਨੂਏਟ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ ਅ ਲਾਈ ਔਰ ਦਿਸ ਦ ਟਰੂਥ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੈਕਟਸ। ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਡੀਵੀਏਟ ਹੋਣ। 751 ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ 5-7 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ 2-3 ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਡਿਟੇਲ। ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਭੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਨ ਦਾ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ। After 2 days, 3 days, after between the second day and the 5th day, yeah, you know, to give you, if I give you precise, if I had the documents, I would have put the documents. But these are between the after the incident, to between the 3rd day to the 7th day, 6th day. ਇਹ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਦੋਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਲੱਭੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਫॉर ਅ ਫੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੂ ਕੈਲਕਟਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਦੇयर ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਨਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੌਟ, ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ Raman Arora is not the police officer. He needs the police, he uses the police to do all the wrong things. And what sort of behavior Raman Arora has towards how he threatens police officer or Dogra is na jo DSP, Naresh Dogra, that video is in front of you. So this man is his modus operandi. If you want, I'm just 2 lines. ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਡਿਸਮਿਸਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਰਨ ਆਫ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦਿਸ ਜੌਬ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਆਲ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਬਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਸਬੰਡ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੇਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉਹਦੀ? ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, he is in touch with his wife, he is in touch with his family, he is feeding his wife, he is feeding his family, and he is in touch with Raman Arora. Raman Arora is protecting him, Rohit Kapoor and his sadhu. Still in touch with 100% sir, 100%. He ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਲੰਘੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ 751 354 ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਵਰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸੇਮ ਸਨੈਚਿੰਗ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਥੈਮਸੈਲਵਸ। ਦੇ ਹੈਵ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਥੀਸ ਆਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵਿਦ ਦ ਟਰੂਥ। ਮਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਵਨ ਬਿਗ ਗੈਂਗ। ਇੱਥੇ ਗੈਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨਫੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗਰੋਹ 'ਚ ਨਵਦੀਪ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਖੁਦ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਸੀਬੀਆਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਫੇਥ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਕਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਿਲਚ। ਜਰਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ? ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਵਦੀਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਰਾਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁਕਿੰਗ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਗੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਜੀ ਪੱਗ ਲਵਾਉਣੀ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 181 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਟਾਏ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੇਮ ਵੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੀਡ ਦਿਸ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਗਰਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਔਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਬਲੇਟੈਂਟ ਲਾਈ। ਜਸ਼ਨ ਜਦ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੈਟ ਲੇਡੀ ਅਦਰ ਦੈਟ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਈ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਟਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਦੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਟਰਾਮਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ 751 'ਚ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਓ ਨੇ ਗੱਲ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ।
ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬॉय ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਬਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਕਲ ਮਾਨਵਜੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਈ, ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾੜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾੜਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਅੰਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲੈਣ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਝੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ SHO ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਵ ਸਮ ਸਿੰਪੈਥੀ ਮੈਨ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਰ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਦ ਮਾਈ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਡੂ ਨਾਟ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਥੀਸ ਮੈਟਰਸ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਭੇਜੇ ਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਅੱਡ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ DGP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ 8-10 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਗਰੋਹ 'ਚੋਂ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ they are used to give fake complaints. That is there. Then lower ranks This ring, there is some awkward moment. The way the protection is happening, it has to be. Otherwise, why protect such a dirty fellow? A black sheep in the department doesn't need this kind of protection. Someone who's been dismissed in the past. How are you giving him police medals? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀ ਬੀਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਐਂਡ ਬੀਨ ਪੋਸਟਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ 35 ਲੱਖ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, DGP ਦੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਨ ਆਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨੋ ਹਾਊ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਯਾਰ ਬ੍ਰਦਰ, I have also been
in the government for a very long time. I also have my sources. ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਾਲ ਸੋਬਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ they found him the phone on his body and then they destroyed him. The body, yes. Body ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ? Yes, their body has been destroyed by. I am apprehension that he has destroyed, is part and parcel of destroying evidence, and body is part of it. Because he was working on this theory कि ये बच्चियां ने suicide किया ही नहीं. He is the only one selling this theory, nobody else. तो पहले दिन तो कर रहा है। हाँ, and he is the only gainer in this. ਜੋ ਨੇ ਮਾਨਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਸੀ ਹਾਊ ਸਮਾਰਟਲੀ ਦ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਵਰ ਅਪ ਹਿਸ ਟ੍ਰੈਕਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੂ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ BSF ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ? ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੰਨੀ ਫੰਨੀ ਵਰਗਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਨਾ ਝੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈ ਆ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਐ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਆਹ ਹੁਣ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਦ ਮੋਸਟ ਡੈਕੋਰੇਟਡ, ਦ ਮੋਸਟ ਓਨੈਸਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।